నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. విదేశీ పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా కేంద్రం చర్యలు. పీఎం గతిశక్తిని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ. రాష్ట్రపతిని కలిసిన కాంగ్రెస్ నేతల బృందం. లఖింపూర్ ఖేరీ ఘటనపై కోవింద్కు ఫిర్యాదు. నీట్ రద్దుపై పోరాటానికి కలిసి రండి. మంత్రి కేటీఆర్ను కోరిన తమిళనాడు ఎంపీలు. మేడ్చల్ జీడిమెట్లలో టిష్యూ కల్చర్ ప్రయోగశాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రులు. హుజురాబాద్లో నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు నేడు తుది గడువు. ఈటల జమున సహా వెనక్కి తీసుకున్న పలువురు అభ్యర్థులు. లఖింపూర్ ఖేరీ ఘటనపై కాంగ్రెస్ నేతలు రాష్ట్రపతిని ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రియాంక మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. राहुल जी ने कहा वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तब कानून आप पर लागू नहीं होगा। तो जो शहीद परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। मैम, कोई आश्वासन राष्ट्रपति जी से इस मसले पर आपको मिला क्या? किस तरह की? उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार ये मांग करते रहे गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, अब तक सरकार ने बर्खास्त नहीं किया, यहाँ तक कि कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हुई। राष्ट्रपति से कितनी आपको उम्मीद है कि राष्ट्रपति आपकी बात को सुनेंगे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की और जनता की आवाज सुने। ये मेरी मांग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के जन जन की मांग है और उन शहीदों के परिवारों की मांग है जिन्होंने अपने परिजन खोए। मैम, डिस्पाइट द ऑपोजिशन प्रेशर एंड द कांग्रेस प्रेशर, मैम, नो रेजोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। राहुल जी, क्या राजस्थान जाएंगे? పీఎం గతిశక్తి జాతీయ మాస్టర్ ప్లాన్ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों,
ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण ये है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय, शक्ति मल्टीप्लाई होने के बजाय शक्ति विभाजित हो जाती है। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहां से सड़क गुजरने वाली है या यहां से कैनाल बनने वाली है या यहां कोई पावर स्टेशन लगने वाला है। इस वजह से वो भी किसी क्षेत्र को लेकर, किसी सेक्टर को लेकर बेहतर प्लान नहीं कर पाते हैं। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा। जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो हमारे रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। यह उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो यह स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं, जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। जैसे स्किल्ड मैन पावर के बिना हम किसी क्षेत्र में आवश्यक परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते। साथियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने, आपसी खींचतान ने। राज्यों में भी हमने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच इस विषय पर तनाव होते देखा है। इस वजह से जो प्रोजेक्ट देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार होने चाहिए थे, वही प्रोजेक्ट देश के विकास के सामने एक दीवार बन जाते हैं। समय के साथ बरसों से लटके हुए प्रोजेक्ट अपनी प्रासंगिकता, अपनी जरूरत भी खो देते हैं। मैं जब 2014 में यहां दिल्ली एक नई जिम्मेवारी के साथ आया तो भी ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट थे जो दशकों से लटके हुए थे। लाखों करोड़ रुपए के ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स की मैंने खुद समीक्षा की। सरकार के सारे विभागों, सारे मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, सारी रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया। मुझे संतोष है कि अब सबका ध्यान इस ओर गया है कि आपसी तालमेल की कमी की वजह से परियोजनाओं में देरी ना हो। अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सरकार की सामूहिक शक्ति योजनाओं को पूरा करने में लग रही है। इसी वजह से अब दशकों से अधूरी बहुत सारी परियोजनाएं
पूरी हो रही है। साथियों, पीएम गति शक्ति अब ये सुनिश्चित करेगी कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। తెలంగాణ భవన్లో మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. ప్లీనరీ ఆర్ జనరల్ బాడీ మొత్తం రాష్ట్ర స్థాయిలోని ప్రతినిధులందరితో కూడిన సమావేశం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో మీకు తెలుసు, ఏ పార్టీ అయినా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క నిబంధనలకు లోబడే పార్టీ అధ్యక్ష పదవి సంబంధించిన ఎన్నిక నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అందులో భాగంగా మరి మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 13,000 పైచిలకు ప్రతినిధులు, వివిధ హోదాల్లో ఉండే ప్రతినిధులు, ఎంపిక కాబడ్డ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇంకా పార్టీ బైలా ప్రకారం ఎవరెవరైతే ఇందులో ప్రతినిధులు ఉంటారో వారందరినీ కూడా ప్రత్యేకించి 25వ తారీఖు నాడు హెచ్ఐసిసి ప్రాంగణంలో జరిగే ఈ అధ్యక్ష ఎన్నిక సమావేశానికి ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది. ఈ అధ్యక్ష ఎన్నికకు సంబంధించి గాను గౌరవ పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి సూచన మేరకి, ఆదేశం మేరకి ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎవరైతే పార్టీ కార్యాలయ కార్యదర్శిగా శాసన మండలి సభ్యులుగా ఉన్నారో వారు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్గా వారు వ్యవహరిస్తారు. ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మొత్తం పార్టీ అధ్యక్ష ఎన్నికకు సంబంధించిన పర్యవేక్షణ గౌరవనీయులు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పెద్దలు పర్యాద కృష్ణమూర్తి గారు వారు బాధ్యత నిర్వహిస్తారు. వారితో పాటు పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ భరత్ గారు వారు ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని వారు పర్యవేక్షిస్తారు. అయితే మరి పార్టీ అధ్యక్ష ఎన్నిక అన్నప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నిబంధనలకు లోబడి మొత్తంగా ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ కూడా ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి 17వ నాడు, అక్టోబర్ 17 నాడు ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఎన్నికకు సంబంధించిన షెడ్యూలు విడుదలవుతుంది, పార్టీ ఆఫీస్లో విడుదలవుతుంది. అదే రోజు నుంచి ఇక్కడ పార్టీ ఆఫీస్లో కేంద్ర కార్యాలయంలో నామినేషన్ల స్వీకరణ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది. అక్టోబర్ 17 నామినేషన్లు, అదే రోజు షెడ్యూల్ విడుదలవుతుంది, అదే రోజు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభమవుతుంది. 22 తారీఖు వరకు, అంటే వరుసగా 5 రోజుల పాటు 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 రోజుల పాటు నామినేషన్లు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. నామినేషన్ వేయవచ్చు. 23 నాడు నామినేషన్ల స్క్రూటినీ పరిశీలన 23 నాడు, అక్టోబర్ 23 నాడు ఉంటుంది. 24వ తారీఖు నాడు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు, విత్డ్రాయల్ కూడా గడువు ఉంటుంది. 25వ తారీఖు నాడు పార్టీ జనరల్ బాడీలో ఎన్నిక ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఫార్మాట్ ఏంటంటే, మళ్ళొక్కసారి ఐ రిపీట్, 17th నాడు షెడ్యూల్ విడుదలవుతుంది. 17th నుంచి 22nd వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ఘట్టం ఉంటుంది. అది ఇక్కడ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దగ్గర నామినేషన్ పత్రాలు ఉంటాయి. ఎవరైనా నామినేషన్ వేయదలుచుకుంటే పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి వారు ఇక్కడ వేయవచ్చు. 23 నాడు నామినేషన్ల స్క్రూటినీ మరియు పరిశీలన ఉంటుంది. 24 నాడు విత్డ్రాయల్ ఉంటుంది. 25 నాడు పార్టీ జనరల్ బాడీలో 14,000 మంది ప్రతినిధుల సమక్షంలో మనకి పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి, రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నిక జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మాట్. ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఈ మొత్తం కార్యక్రమానికి వారు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్గా వ్యవహారం చేస్తారు, ఈ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఎన్నికకు సంబంధించి. తర్వాత 25వ తారీఖు నాడే మొదలు అధ్యక్ష ఎన్నిక పూర్తయిన తర్వాత పార్టీ ప్లీనరీ కొనసాగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతినిధులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వస్తున్నారు కాబట్టి, గత 3 సంవత్సరాలుగా పార్టీ సమావేశాలు రాష్ట్ర స్థాయిలో జరగలేదు కాబట్టి అదే రోజు అదే జనరల్ బాడీ ప్లీనరీగా కొనసాగుతుంది. ఆ ప్లీనరీలో వివిధ అంశాలపైన, రాష్ట్ర స్థాయి అంశాలు, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు ముడిపడి ఉన్న వివిధ అంశాలు, ప్రజా సమస్యలు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న వివిధ కార్యక్రమాలు, వీటన్నింటి మీద కూడా విస్తృతమైన చర్చ జరుగుతుంది. వివిధ తీర్మానాలు కూడా పార్టీ జనరల్ బాడీలో ప్రవేశపెడతాము. వాటితో పాటు చర్చ కూడా విస్తృత స్థాయిలో జరుగుతుంది. దీనికి మొత్తానికి కూడా పార్టీ అధ్యక్షుల వారు అధ్యక్షత వహిస్తారు. అయితే ఈ ప్లీనరీలో 25 తారీఖు నాడు జరిగే పార్టీ అధ్యక్ష పదవి ఎన్నిక, తదనంతరం జరిగే ప్లీనరీలో తీర్మానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రవేశపెట్టాల్సిన తీర్మానాలు, వాటికి తీర్మానాల కమిటీకి చైర్మన్గా గౌరవ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు
శాసనసభ యొక్క మాజీ స్పీకర్ గారు సిరికొండ మధుసూదనాచారి గారు ఈ తీర్మానాల కమిటీకి అధ్యక్షుడిగా వారు వ్యవహరిస్తారు. వారి ఆధ్వర్యంలో తీర్మానాల కమిటీ ఏ తీర్మానాలు పార్టీ ప్లీనరీలో టేకప్ చేయాలో వారు నిర్ణయిస్తారు. దీంతో పాటు ఈ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఎన్నికకు సంబంధించి ఒక సమావేశాన్ని, ఒక సంయుక్త సమావేశాన్ని అక్టోబర్ 17 నాడు గౌరవనీయులు మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారి ఆధ్వర్యంలో గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, అంటే కంబైన్డ్ మీటింగ్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ అండ్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఇక్కడే తెలంగాణ భవన్లో 17th నాడు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. లెట్ మీ రిపీట్, 17th నాడు లెజిస్లేచర్ అండ్ పార్లమెంటరీ పార్టీ కంబైన్డ్ మీటింగ్, 17th నాడే ఇక్కడ మనకి నామినేషన్లు కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. 25th నాడు మొదల అధ్యక్ష ఎన్నిక, తర్వాత ప్లీనరీ, ఈ రకంగా కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత మీకు తెలిసి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన మాత్రమే ఏకైక లక్ష్యంగా, ఏకైక ఎజెండాగా పెట్టుకొని, ఒక రాజకీయ శక్తిగా తెలంగాణ ప్రజలను మలచడమే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని గౌరవనీయులు మా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో ఒక రాజకీయ పార్టీగా, ఒక ఉద్యమ పార్టీగా ఆవిర్భవించి ఎన్నో సవాళ్లను, ఎన్నో రకాల ఆటుపోట్లను, ఎన్నో రకాల ఛాలెంజ్లను ఎదుర్కొని 14 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఏ రకంగా తెలంగాణ ప్రజలు ఒక రాజకీయ శక్తిగా ఎదిగి భారత రాజకీయ వ్యవస్థను శాసించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నారో మనందరికీ కూడా విదితమే. 14 ఏళ్ల ఉద్యమ ప్రస్థానం, ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆశీర్వాదంతో 2014 జూన్ మాసంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వారు ఈ రాష్ట్రాన్ని, ఎవరైతే ఉద్యమాన్ని ముందు నడిపించారో వారికే రాష్ట్రాన్ని అప్పచెప్తే వారి నాయకత్వంలోనే రాష్ట్రం ముందుకు పోతుందనే ఆలోచనతో ప్రజలు అధికారాన్ని అప్పచెప్పడం, తర్వాత గత 7 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో ఇటు సంక్షేమాన్ని అటు అభివృద్ధిని కలగలిపి జోడెద్దుల మాదిరిగా ఒక జనరంజకమైన పాలన అందించినందుకే 2018 డిసెంబర్ మాసంలో జరిగిన ఆనాటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో, శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ప్రజలు పెద్ద మెజారిటీతో తిరిగి రెండవసారి కూడా కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకున్న విషయం మీకు తెలిసిందే. అయితే పార్టీ 20 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత 7 ఏండ్ల పైచిలుకు మరి జనరంజకమైన పాలన కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఎన్నో విజయాలు తెలంగాణ కైవసం చేసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంగా ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఒక ప్రత్యేకతను సంపాదించుకుంది. భారతదేశంలోనే ఒక ప్రగతిశీల రాష్ట్రంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక తనదైన ముద్రను తెలంగాణ అతి స్వల్ప సమయంలో, అతి చిన్న వయస్సు కలిగిన రాష్ట్రం అయినప్పటికీ అతి స్వల్ప సమయంలో తనదైన ముద్రను భారతదేశం మీద వేయగలిగింది. ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మన నుండి స్ఫూర్తి పొంది, ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే మనని ఈరోజు అనుకరించి మన పథకాలను కూడా వారు ప్రవేశపెట్టే స్థాయికి తెలంగాణ చేరుకున్నది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి రెండో అభిప్రాయం ఎవరికి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అదే మాదిరిగా తెలంగాణ ఈరోజు జాతీయ ఎకానమీకి ఎట్లా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నదో మన ఆర్బీఐ ఇచ్చిన నివేదికనే దానికి తార్కాణం. మన తలసరి ఆదాయం ఎట్లా పెరిగింది, మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా పెరిగింది జాతీయ ఆదాయానికి, జాతికి, జాతి సంపదకు, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవడం కాదు, దేశం మొత్తం నీతి ఆయోగ్ కానీ ఆర్బీఐ కానీ చెప్తా ఉన్నది. రానున్న రోజుల్లో హరితహారం సహా వివిధ పథకాల కింద నాటే మొక్కలకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా మేడ్చల్ జిల్లా జీడిమెట్లలో టిష్యూ కల్చర్ ప్రయోగశాలకు మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి, మల్లారెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. 3,75 కోట్లతో టిష్యూ కల్చర్ ప్రయోగశాల నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపిన నిరంజన్ రెడ్డి సాధ్యమైనంత త్వరగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేలా చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. ఏ మొక్కలైనా సరే చాలా పెద్ద ఎత్తున మనం ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇది ప్రాథమిక మూల ఉత్పత్తి కేంద్రంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ టిష్యూ కల్చర్ ల్యాబ్. సో ఈ టిష్యూ కల్చర్ ల్యాబ్లో తయారు చేసినటువంటి వాటిని రేపు హరితహారానికి కూడా అవసరమైనటువంటి కోట్లాది మొక్కల్ని కూడా ఇవ్వగలిగేటువంటి స్థితి మనకు ఉంటుంది. చాలా సమూలమైన మార్పులకు దారితీస్తుంది. అత్యంత వేగవంతంగా మనం ఆశించినటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. కాలహరణం జరగకుండా తక్కువ సమయంలో మనం మొక్కల్ని వృద్ధి చేసుకొని పెంచుకోవడానికి ఇది చేతికి వచ్చేటువంటి ఒక గొప్ప ఉపకరణం అన్నమాట.
నీట్ రద్దుకు మద్దతు కోరుతూ డీఎంకే ఎంపీలు మంత్రి కేటీఆర్ను కలిశారు. తెలంగాణ భవన్లో కేటీఆర్ను కలిసిన డీఎంకే ఎంపీలు సీఎం కేసీఆర్కు స్టాలిన్ రాసిన లేఖను అందజేశారు. నీట్ రద్దు కోరుతూ పలువురు సీఎంలకు తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ లేఖలు రాశారు. కేంద్ర విధానాలపై నిరసన వ్యక్తం చేసిన డీఎంకే ఎంపీలు మంత్రి కేటీఆర్ సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు. నీట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి డాక్టర్లందరినీ ఇక్కడికి పంపిస్తున్నారు. వీళ్ళు ఏమంటారంటే మా డాక్టర్లను మేము రూరల్ ఏరియాస్లో ఒక 3 years పనిచేస్తే వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం పీజీ అడ్మిషన్స్లో. అదంతా కోల్పోతారు కాబట్టి మా డాక్టర్లకు మేము చేయూతనిస్తున్నాం, మా డాక్టర్లకు మేము అక్కడ అవకాశం ఇస్తున్నాం. డాక్టర్లు కూడా చదువు ఉపయోగించుకొని మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే మాకు రూరల్ ఏరియాలో మెడికల్ అటెన్షన్ బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి నీట్ ఎగ్జామ్ వద్దు అని చెప్పి అది అబాలిష్ చేయమని చెప్పి స్టాలిన్ గారు కేసీఆర్ గారు లెటర్ రాశారు. సో ఆ లెటర్ పర్సనల్గా తీసుకొచ్చి 2 ఎంపీలు ఇక్కడ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు చాలా సఫిషియెంట్ టైం ఇచ్చి ఎట్ లెంత్ డిస్కస్ చేశారు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చెప్పి తాను స్వయంగా కేసీఆర్ గారికి ఇవన్నీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. Honorable CM of Telangana with a letter from our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, regarding the NEET exams and which affects the students of the state. We build the infrastructure for these medical colleges and we pay salary to the lecturers, but this NEET deprives the students of our state from getting admission into our colleges, and it is also against the federal setup. So education should be brought back to the state list instead of concurrent list, and we are talking to almost all chief ministers of the opposition parties in the country that all these attempts by the union government to take away the rights of the states should be stopped, and we have to voice very strongly our protest to the government of India. We are meeting most opposition chief ministers. So our leader Mr. Stalin had sent me and Mr. Dr. Kalanidhi Veerasamy to meet the Honorable Chief Minister of Telangana. We had met the Deputy Chief Minister and explained things. We are happy that he could receive information which we could convey, and he was with him and he assured me that he will stand by us and he is supporting the cause. కరోనా దృష్ట్యా అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులపై విధించిన ఆంక్షలను అమెరికా దశలవారీగా సడలిస్తోంది. ఇటీవల వాయు మార్గాన్ని తెరిచిన అమెరికా దాదాపు 19 నెలల తర్వాత సరిహద్దులను తెరవనుంది. ఇప్పటి వరకు అత్యవసరమైతే తప్ప విదేశీ ప్రయాణికులను అనుమతించని అగ్రరాజ్యం ఇకపై ఎలాంటి కారణాలు లేకుండా అనుమతించనుంది. ఈ మేరకు బుధవారం ప్రకటించిన కొత్త నిబంధనలు నవంబర్ నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే ప్రయాణికులు పూర్తిస్థాయిలో వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని, అలాంటి వారికి క్వారంటైన్ అవసరం ఉండదని స్పష్టం చేసింది. ప్రయాణికులు టీకా, కరోనా నెగిటివ్ ధృవపత్రాలు తీసుకురావాలని తెలిపారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గుర్తింపు పొందిన ఏ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా అనుమతించనున్నట్లు వెల్లడించారు. అమెరికా విధించిన ఆంక్షలతో కెనడా, మెక్సికో దేశాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయి పర్యాటకంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. సికింద్రాబాద్కు చెందిన రిత్విక ఎల్ఎల్బీలో విశ్వవిద్యాలయం టాపర్గా నిలిచింది. ఇకపై విశ్వవిద్యాలయం నుంచి గోల్డ్ మెడల్ అందుకుంది. నగరానికి చెందిన రవికుమార్, రాధ దంపతుల కుమార్తె రిత్విక బీబీఎం ఎల్ఎల్బీలో రాణించేందుకు నిరంతరం శ్రమించింది. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను అధిగమించి విశ్వవిద్యాలయంలోనే టాపర్గా నిలిచింది. ఇటీవల జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాజీ గవర్నర్ రంగరాజన్ చేతుల మీదుగా గోల్డ్ మెడల్ స్వీకరించింది. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతోనే సాధ్యమైందని సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. సంతోషంగా ఉంది, గర్వంగా ఉంది. ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈజంట్ మై డ్రీమ్, ఇట్స్ మై ఫాదర్స్ డ్రీమ్. మా పప్ప కళ ఉండింది ఇది, నేను ఏది చేసినా అందులో ఎక్సెల్ అవ్వాలని, టు బీ ఇన్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్. సో ఇది మా ఫాదర్ డ్రీమ్ని నేను నెరవేర్చాను. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. నాది మేజర్గా అయితే ఇప్పుడు నేను ఇదే ప్రొఫెషన్లో నేను నా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ నేను జ్యుడిషియల్ సర్వీస్కి కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. అండ్ ఆల్సో ఇన్ అడిషన్ నేను మన సివిల్స్కి కూడా నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. అది కూడా మా ఫాదర్ ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారు. నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. నా డాటరు బీబీఎల్ఎల్బీలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఆమె ఒక కష్టము, ఆమె ఒక హార్డ్ వర్క్, ఆమె ఒక డెడికేషను చాలా అవన్నీ ఫలించి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకెన్నెన్నో ఇంకా సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. చాలా హ్యాపీగా ఉంది, గర్వంగా కూడా ఉంది. తను కష్టపడ్డది, మేము కూడా తనకి ఇచ్చేసినాము. రాత్రి నిద్ర లేకుండా బాగా కష్టపడి చదివింది. మాకైతే ఫుల్ హ్యాపీ, చాలా గర్వంగా. తను ఫుల్ మేము తనకు సపోర్టే, చదువుకోవాలనేసి. ఇంకా తనని ఏ దాంట్లో మేము డిస్టర్బ్ చేయలేదు. ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. అమ్మవారు శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.
లోకకంటకుడైన దుర్గమాసురుని వధించి దుర్గాదేవి స్వయంగా కిలాద్రిపై అవతరించినట్లు ఆలయ చరిత్ర చెబుతోంది. దుర్గతులను పోగొట్టే దుర్గాదేవి అవతారాన్ని దర్శించుకుంటే సద్గతులు సంప్రదిస్తాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. దుర్గాదేవి దర్శనార్థం భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. హనుమకొండలో దేవి శరన్నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా సుప్రసిద్ధ 1000 స్తంభాల ఆలయంలోని అమ్మవారు దుర్గాదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.